कीर्तन तो बाद जो थकावट हो जाए उन्होंने 2-3 घंटे कीर्तन करके तो फिर वो ये नहीं कि बस हुण बहुत मैं कर लिया, जिवें संसारी लोग कहते बस नितनेम कर लिया हुण सवेरे तो हुण आपां टीवी देखिए, नितनेम करके टीवी देखण लग जाते हैं। नितनेम कर लिया बस हुण आपां गल्लां गप्पां मारदे हैं, हुण आपां कोई होर पुट्ठा काम करते हैं। महाराज कहते ये अपनी कीती हुई नूं गवा लैंदे ने आपे, पहला चंगा करनगे फिर माड़ा करनगे, वो चंगा करके माड़ा करके दोनों मिक्स कर लेंदे आपस में। गुरमुख जन जिहड़े ने संभाल के रखते हैं, पहला वो कीर्तन जे कीता भी उन्होंने गुरमुख वेदन, फिर गुरमुख जिहड़ा वेद का अर्थ है ज्ञान, फिर गुरमुख ज्ञान की कथा करते हैं, ज्ञान की विचार करते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हैं। ये एक बड़ी डूंगी चीज़ है जिहड़ी अज का विशेष विषय ही आना बाद दे विच, स्वरूप का ज्ञान होना अपने का। हुण जे किसी बंदे नूं कहीए कि अपने स्वरूप का ज्ञान रख, तेरा रूप की है, वो शीशे मूहरे खड़ा। हुण जे आपां सारिआं नूं कहीए भी अपने रूप का ध्यान करो, क्योंकि आपां शीशे विच अपना रूप देखिआ ही होया सारिआं ने। मैनूं अपने रूप का पता किहा जा, तुहानूं अपने रूप का पता, पर यह तो गलत गल है। अपने अंदरले स्वरूप का ध्यान रखते हैं गुरमुख। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, वो मन तू जोत स्वरूप है दा ध्यान गुरमुख रखते। इनू कहते गुरमुख वेदन। गुरमुख जां तां ज्ञान की कथा करते हैं, जां फिर अपने स्वरूप का ज्ञान अंदर रखते हैं। ये अपने अंदर एक अद्धा सेकंड आउंदा हुंदा कदे कदे, जां 2 मिनट किसे च आ गया। हुण महाराज कहते जेड़ा बंदा 24 घंटे अपने स्वरूप का ही ध्यान रखता है, ये है तो बहुत औखा जिहा, पर फिर भी कोशिश करो मैं अपने अंदरले स्वरूप का ध्यान करा, क्योंकि मेरे अंदर जिहड़ी जोत है, आत्मा है, जीव आत्मा, वही मेरा रूप है। इउं अंदर जुड़ जाती बिरती, पहला कुछ समा जुड़ती है, जदों अपने स्वरूप का ध्यान करिए फिर ये शरीर सुन्न हो जाता, शरीर नूं नहीं पता लगता मैं कित्थे बैठा। उहनूं जे हिलाओ भाई तुसी, तुहानूं तो 10 घंटे हो गए तुसीं उठदे ही नहीं, वो कह ना मैं तो हुणे ही बैठा सी, हाल 1-2 मिनट तो होए मैनूं बैठे नूं, ਉਹਨੂੰ 1-2 मिनट लगते हैं, आपां कहने 10 घंटे हो गए तेन बैठे। आ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ आपां कहने फलाने दी इन्ने इन्ने 1000 वरा समाधि लग गई, वो जे 4 युग भी समाधि ला देवे स्वरूप दे ध्यान वाला, जे उन्होंने उठा के कि उठो जी 4 युग बीत गए, कहने मैं तो हुणे ही बैठा सी, हाले 2-4 मिनट होए मैनूं उठा भी दिता तुसीं। इन्नी डूंगी समाधि है स्वरूप दे ध्यान दी। महाराज कहने गुरमुख जिहड़े ने अपने स्वरूप का ध्यान लाउंदे ने, कै स्वरूप गीत गावै कै स्वरूप ध्यान लावै, विचार सागर ग्रंथ है। कहने जां तां कै दा अर्थ है जां तां गुरमुख अपने परमात्मा के गीत गाउंदे ने, जां गुरमुख अपने स्वरूप का ध्यान लाउंदे ने। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, ज्ञान की कथा ही करते रहंदे ने सारा दिन, उन्हां कोल ज्ञान ही है। गुरमुख रहया समाई, फिर वो की करते हैं गुरमुख प्यारे गुरु के उपदेश नूं लैके, मुखी गुरु जिहड़े ने ना सतगुरु जी, उन्हां दे विच उन्हां दा चित्त समाया रहिंदा, निर्विकल्प समाधि विच जुड़े रहंदे ने। बस उन्हां दे 24 घंटे विच 3 ही काम ने, कीर्तन कथा ते समाउणा, हर वक्त अपने स्वरूप का ध्यान रखना, अपने स्वरूप नूं भुलदे नहीं। हो जदों बंदा अपने स्वरूप नूं भुल जाता है, उदों परमेश्वर नालों टुट जाता। अपने स्वरूप विच ध्यान नूं लीन करके गुरमुख रखते हैं। आपां भी कोशिश करिए अपना अपने स्वरूप विच ध्यान लग जाए।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਕਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ। ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਖਿੰਡ ਖਿੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਭਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਬਈ ਉਹ ਬਸ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਰੂਪ ਤੋਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਈਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਬਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 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 ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਣ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਹੱਸਹਿ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਓ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਦਸ਼ਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁੰਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ? ਜਦ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਕਥਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਥਨ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਥਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਆ? ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਥਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਨੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਔਂਕੜ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਥਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਨੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਦੋ ਅੱਖਰ, ਦੋ ਸੱਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹਸ ਵੱਖਰਾ, ਸਿਆਣਪਾ ਵੱਖਰਾ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜੋ ਪੇਖਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਨ ਆਵੇ, ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਸ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਭਇਆ ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੇਖਤਾ ਆਪਣੇ। ਜਦ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੋ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੰ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਅਨਲ ਹਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਹੁਣ ਕੀ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋ ਹੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੰਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਲ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਆ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਲ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਲਾਅ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਡੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰਾ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਜਿਆਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹਾਈਏ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਈਏ, ਭਾ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾ ਭਾਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰਥ ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਈ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮੂਰਤੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਆਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜੀ 10-20 ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਮਗਰ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ, ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਭਗਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ? ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਿਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ,
कहने भी गलत गल हो गई, परमेश्वर आए होने आ। फिर कहते घर वाली तू हुण वो तो संगण भी मैं गल मेरी सच्ची हो गई भी वो जिहड़ा साधु कह गया। मूर्तियां चुक के फिर तुर के वापस। कहते मैं गंगा यात्रा जा रहा, बहाने नाल मूर्तियां चक्कियां चले गए। फिर परमेश्वर आ गए, कहते कित्थे गया? कहने जी वो कहने मैं गंगा यात्रा। कहने कानूं हुण संगदा शर्म आउंदी हुण मूर्तियां मोड़न चलिया गया। कहने हले भी यात्रा लगी नहीं उहदी। फिर आए, कहने कोई आया सी घर? कहते हाँ जी उही साधु आया सी, कहते मूर्तियां मोड़न गया। फिर बड़ी शर्म आई। कहने मना आपां की लैना इन्हां गल्लां तो, ये संसारी लोकां दीयां गल्लां ने। तीर्थां ते जाके समान खरीदना ते फिर बेचना। आपां भगत आदमी, आपां ये काहनूं करना? फिर सच्चे दिलों तुरिया घरों भी सिर्फ गंगा ते इशनान करके मुड़ आउणा, बस होर कुछ नहीं करना। फिर इशनान करन गए। फिर साधु आए, कहने किधर गए ने? कहने तीर्थ नहाउण गए ने, गंगा गए ने। कहने हाँ होण गया, नहीं तो ये मुंज बगड़ दा मेला जिहड़ा चलदा ही रहिंदा लोकां दा भी उत्थे चले तो हाँ उत्थे बदाम सस्ते ने वो खरीद के उरे बेचांगे, फलाने थां आह चीज़ सस्ती आ। लोग तां एडे भैड़े ते जिवें चुटकला बनाया किसी ने, कहने जे ये चलिया गया दुकानदार जे वो कहंदा भी धर्मराजा कहंदा कित्थे कि तैनूं हुण छड्डां? कहना मैनूं तां ऐ करो स्वर्गां ते नरकां दे विचाले जे बिठा दो। कहंदे क्यों? कहंदे उत्थे मेरी चंगी दुकान चलू, 2 पैसे बचणगे। ये संसार जिहड़ा हमेशा ही सोचदा, जे यात्रा भी जाणगे तां भी सोचणगे इत्थों कुछ लुट के लै चलीए। भगत कबीर जी ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कबीर लूटना है तो लूट ला, राम नाम है लूट, फिर पाछा पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। पर ये लुटण ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। महाराज कहते तीर्थ नहाता क्या करे? जे तीर्थ ते नहा के की करोगे? तीर्थ नहावा जे तिस भावां, जे उन्होंने भा जाइए तां तीर्थ ते इशनान करिए। ਉਹਦੇ बिना भाए तो तीर्थ ते नहा के की करोगे? ना तो तुसीं ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ना तुसीं ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि तीर्थ उत्ते नहाउणा ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। इस करके ये जिहड़ा तीर्थ का इशनान है ये तो तुहानूं फिर दसांगे भी तीर्थ हुंदा की है असल विच। सो जिवें सिद्धा ने कहा सी थनेसर नामे तीर्थ उत्थे चलीए, तां भी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने बचन कीता सी तीर्थ नहावण जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। इस करके महाराज कहते तीर्थां उत्ते नहाना उदों ही सफला हुंदा है जद उहदे भाणे विच चलीए। जे उहनूं भा जाइए, जे उहनूं चंगे लगीए, फिर तो एक छपड़ी विच नहाउणा भी चंगा लगदा जे उहनूं भा जाइए। जे उहनूं भाईए ही ना फिर जिन्ना मर्जी कुछ करी जाइए फिर कुछ प्राप्ति ही नहीं हुंदी। तो इस करके सब तो पहला काम है वाहिगुरु दे भाणे विच आओ। बस जे उहदे भाणे विच आ गए, गुरमुख तेरा भाणा भावै, फिर उहनूं भा गए समझ लो। जे आपां उहदे भाणे विच आ जाइए, सब तो वड्डा भाणा उहदा की है? भाणे दा अर्थ है हुक्म। हुक्म की है? वाहे गुरु वाहे गुरु